So my today's topic is 8085 pin diagram and function. So go first for the pin diagram. This is the pin diagram of 8085. As I told you earlier, 8085 is a 40 pin DIP IC, dual inline package IC, DIP form. 8085 এর 40টা পিন থাকে, যেটা দেখানো হয়েছে একদিকে 20টা 1 to 20 আর এদিকে হচ্ছে 21 to 40. Remember the order here, from upper to lower it is 1 to 20, and in this side it is 21 to 40 from lower side to upper side. These are the pins, and go for the description next. As you see in the pin diagram, there are 16 address line, of which high order 8-bit address line, that is A8 to A15, that carries the most significant 8-bit of memory or IO address, এবং এটা সেপারেট অ্যাড্রেস বাস হিসেবেই কাজ করে, only address bus, that is unidirectional. And here you see this is A8 to A15, that is unidirectional, goes out from 8085 processor. Okay, next, AD0 to AD7, that is multiplexed address data bus, that is A0 to A7 and D0 to D7 are multiplexed, and we get multiplex 8 address data line, that is AD0 to AD7. It carries least significant 8-bit address, and D0 to D7 8-bit data bus. As you see in the diagram, here it is AD0 to AD7, that is bidirectional multiplex address data line. A0 D0 combined multiplexed, and we get AD0. A1 D1 is multiplexed, and we get AD1, and in that way up to AD7. Several control and status signals are there, as I told you earlier in the block diagram description. These signals are used to identify the nature of operation, which operation to perform. Control signals are read bar, write bar, that is bar is there. Here I miss the bar. This is read as read bar, write bar, ALE. These are active low signal, read bar and write bar. These signals indicate that the selected IO or memory device is to be read and is ready for accepting data available on the data bus. Write bar signal indicates that data on the data bus is to be written into the selected memory or IO location. That is for read operation. This signal is used for both for memory and IO device. This signal is used for read operation, and this signal is used for write operation. ALE, as I told you, ALE is full form is address latch enable. In 8085 the multiplex bus, 8 multiplexed bus are there, AD0 to AD7, and we have to demultiplex or separate the address line and data line outside 8085, and for this separation one latch circuit is used. I told you after this pin diagram, which I describe in details. ALE is used to demultiplex the AD0 to AD7 or separate the multiplex bus. That is, ALE is used to enable the latch circuit used outside the microprocessor to demultiplex the AD0 to AD7,
আমি এটা ডিসকাস পরে ডিটেলসে করব, এটা একটা সেপারেট স্লাইড দিয়ে আমরা ডিটেলস ডিসকাস করব যে হাউ ALE ইজ ইউজ টু সেপারেট AD0 টু AD7। তো এর জন্য একটা এক্সটার্নাল ল্যাচ সার্কিট লাগে, দ্যাট ইজ IC নাম্বার ইজ 74373, দ্যাট ইজ ল্যাচ সার্কিট, যেটা আমরা ডিটেলস পরে আসবো। Go for the next status signal. There are three status signal IO M bar. This signal is used to differentiate between IO and memory operation. আমাদের যে অ্যাড্রেস লাইনের অ্যাড্রেস is common to both IO input output and memory, and the control signal like read bar, write bar, সেগুলো হচ্ছে কমন টু ফর IO and memory। তো আমরা আইও আর মেমোরিকে ডিফারেন্সিয়েট তাহলে কি করবো, যে কখন আইও অপারেশন হচ্ছে কখন মেমোরি অপারেশন হচ্ছে। ফর দিস স্ট্যাটাস সিগন্যাল ইন্ডিকেটস ওয়েদার দ্য আইও অর মেমোরি অপারেশন কোনটা হচ্ছে, আমাদের সেটা ডিস্টিংগুইশ করতে সাহায্য করে হচ্ছে আইও এম বার। মাইক্রোপ্রসেসর যখন মেমোরি অপারেশন করবে তখন আইও এম বারটা 0 হবে, আর যখন আইও অপারেশন করবে ইনপুট আউটপুটের উপর অপারেশন হবে তখন হচ্ছে মাইক্রোপ্রসেসর এই সিগন্যালটাকে 1 করবে। 0 for memory operation, 1 for IO operation, mind it. And two other status signal used, S1 and S0. এই স্ট্যাটাস সিগন্যাল দুটো ইন্ডিকেট করে হুইচ অপারেশন টু পারফর্ম। এটা একটা টেবিল আছে, আমরা সেটা পরে আসবো, যে S1 আর S0 হচ্ছে স্ট্যাটাস সিগন্যাল ইন্ডিকেট করে। তো এই S1, S0 আর IOM বার এই তিনটে মিলে ইন্ডিকেট করে যে স্ট্যাটাস সিগন্যাল মানে মাইক্রোপ্রসেসর কি অপারেশন পারফর্ম করছে, মেমোরি রিড করছে না ইনস্ট্রাকশন ফেচ করছে না মেমোরি রাইট করছে না হল্ড স্টেটে আসছে না হোল্ড স্টেটে আছে, এগুলো সমস্ত কিছু ইন্ডিকেট করে হচ্ছে আইও এম্বার S1 S0 এই তিনটে স্ট্যাটাস সিগন্যাল দিয়ে ইন্ডিকেট করা হয়। ঠিক আছে, এটা আমরা আসবো পরে যখন টাইমিং ডায়াগ্রাম পড়বো তখন এগুলো তিনটের আমরা ডিটেলস একটা টেবিল আছে সেটা আমরা পড়বো যে কোন সিগন্যালটা কি হলে যে এটা কোন অপারেশন ইন্ডিকেট করে। নেক্সট ফর দিস পাওয়ার সাপ্লাইয়ের জন্য দুটো ইনপুট আছে, একটা হচ্ছে তোর ভিসিসি, একটা হচ্ছে ভিএসএস। ভিসিসিতে +5 ভোল্ট সাপ্লাই দেওয়া হয়, ভিএসএসটাকে গ্রাউন্ড করা হয়। ভিসিসি হচ্ছে +5 ভোল্ট আর ভিএসএস গ্রাউন্ড। as seen in the diagram here, pin number 20 is used for VSS and pin 40 used for VCC. ক্লক সিগন্যাল, ক্লকের জন্য তিনটে পিন আছে, এটা হচ্ছে ক্লক ইনপুটের জন্য দুটো পিন হচ্ছে X1 and X2 আর ক্লক আউটপুটের জন্য ক্লক আউট। ঠিক আছে, X1 and X2 as you see in the pin number 1 and 2 is X1 and X2, and clock out is here 37, pin number 37 is used for clock out. So X1 X2 এই দুটো পিনের মধ্যে ক্রিস্টাল অসিলেটর আমরা কানেক্ট করতে পারি। এই ক্রিস্টাল দ্যাট ইজ RC মানে রেজিস্টার ক্যাপাসিটেন্স সার্কিট, LC ইন্ডাকটেন্স ক্যাপাসিটেন্স সার্কিট, নেটওয়ার্ক সার্কিট ইউজ করা হয়। ইজ কানেক্টেড, এর মাধ্যমে একটা ক্রিস্টাল অসিলেটর দেওয়া হয়। ক্রিস্টাল অসিলেটর ইজ কানেক্টেড অ্যাট দিস টু পিন অ্যান্ড ইজ ইউজ টু সেট ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য ইন্টারনাল ক্লক জেনারেটর। তো বাইরের থেকে আমরা যে ক্রিস্টাল ফ্রিকোয়েন্সিটা দেব, যে ক্রিস্টাল ফ্রিকোয়েন্সিটা ভিতরে গিয়ে ডিভাইডেড বাই 2 হয়ে যায়। মাইন্ড ইট, ক্লক জেনারেটর সার্কিট ইজ দেয়ার ইনসাইড, যে সার্কিটটা বাইরে যে ক্রিস্টালটা দেওয়া হচ্ছে তার যে ফ্রিকোয়েন্সি ক্রিস্টাল অসিলেটর যেটা দেওয়া হবে, সেই ক্রিস্টাল অসিলেটরের যে ফ্রিকোয়েন্সি দ্যাট ইজ ক্রিস্টাল অসিলেটর সার্কিট, তার ফ্রিকোয়েন্সিটা ইন্টারনালি ডিভাইডেড বাই 2 হয়ে যায়। অর্থাৎ বাইরে থেকে আমরা যদি 4 মেগাহার্টজ দিই সেটা ভিতরে গিয়ে 2 মেগাহার্টজ হয়ে যাবে, অর্থাৎ মাইক্রোপ্রসেসর অ্যাকচুয়ালি রান করবে 2 মেগাহার্টজ। বাইরে ক্রিস্টাল ফ্রিকোয়েন্সি যদি 4 মেগাহার্টজ হয় তাহলে মাইক্রোপ্রসেসর রান করবে হচ্ছে 2 মেগাহার্টজ। মাইন্ডে অ্যান্ড ক্লক আউট দিস সিগন্যাল, এটা হচ্ছে বাকি যে মাইক্রোপ্রসেসরের সাথে যে আদার্স ইন্টারফেসিং ডিভাইস যেগুলো আমরা কানেক্ট করব সেই ডিভাইসগুলোকে ক্লক সাপ্লাই দেয় হচ্ছে দিস ক্লক আউট। এই ক্লক আউটটা সেই ডিভাইসগুলোকে অন্যান্য মাইক্রোপ্রসেসরের সাথে কানেক্টেড অন্যান্য ডিভাইসকে ক্লক সাপ্লাই দেয় হচ্ছে দিস ক্লক আউট সিগন্যাল ইজ ইউজড ফর দ্যাট পারপাস।
Next go for others externally initiated signal, that is there are 5 interrupt signals are there, as I told you in the block diagram also. These are INTR, RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5 and trap. These 5 signals are interrupt signal that is used to interrupt the microprocessor, and INTA bar is used for acknowledge of interrupt. মাইক্রোপ্রসেসর যখন কোনো ইন্টারাপ্টকে অ্যাকসেপ্ট করে তখন সেটাকে অ্যাকনলেজ করে বাই ইস্যুইং দিস সিগন্যাল। দিস ইজ অ্যাক্টিভ লো সিগন্যাল, INTA বার, ইন্টারাপ্ট অ্যাকনলেজ সিগন্যাল। অ্যান্ড মাইক্রোপ্রসেসরে আর দুটো একটা ইনপুট একটা আউটপুট আছে, ওয়ান ইজ রিসেট ইন অ্যান্ড আনাদার ইজ রিসেট আউট। রিসেট ইন ইজ বার, রিসেট ইন বার দিস সিগন্যাল হচ্ছে ইউজড ফর টু রিসেট দ্য 8085 মাইক্রোপ্রসেসর। 8085 মাইক্রোপ্রসেসরকে রিসেট করার জন্য কাজে লাগে। 8085 যখন রিসেট হয় তখন জেনারেলি সমস্ত রেজিস্টারের কন্টেন্টকে রিসেট করে, প্রোগ্রাম কাউন্টারের ভ্যালুটা 0 হয়ে যায়। রিসেট আউট সিগন্যালটা হচ্ছে মাইক্রোপ্রসেসর নিজে যখন রিসেট হয় তখন ও রিসেট আউট সিগন্যালটা জেনারেট করে। দিস রিসেট আউট সিগন্যাল ইজ ইউজড টু রিসেট অল আদার ডিভাইসেস কানেক্টেড উইথ মাইক্রোপ্রসেসর। অন্য সমস্ত যে ডিভাইসগুলো মাইক্রোপ্রসেসরের সাথে কানেক্টেড আছে তাদেরকে রিসেট করার জন্য এই সিগন্যালটা ইউজ হয়। Another signal is ready. Ready signal is used to indicate that device is ready to send or receive data, অর্থাৎ স্লোয়ার পেরিফেরালের সাথে ইন্টারাক্ট করার সময় দিস সিগন্যাল ইউজ হয়। তো স্লোয়ার পেরিফেরাল যখন মাইক্রোপ্রসেসরের সাথে ইন্টারাক্ট করে তখন ওই ডিভাইস, বাইরের ডিভাইস যখন রেডি হয় তখন এই সিগন্যালটা ইস্যু করে। আর এই সিগন্যালটা দেখে মাইক্রোপ্রসেসর বুঝতে পারে যে ডিভাইস রেডি আছে, তখন মাইক্রোপ্রসেসর সেই অনুযায়ী তার অ্যাক্টিভিটি করে। আর যদি ডিভাইস রেডি না হয়, অর্থাৎ রেডি যদি 0 হয়, তাহলে মাইক্রোপ্রসেসর সিপিইউ বুঝবে যে মাইক্রোপ্রসেসর বুঝবে যে ডিভাইস রেডি নেই, তখন মাইক্রোপ্রসেসর ওয়েট করবে ফর দিস সিগন্যাল টু গো হাই, অর্থাৎ রেডি সিগন্যাল হাই হওয়ার জন্য ওয়েট করবে। যতক্ষণ না হাই হবে ততক্ষণ অপারেশনটা ডিভাইসের উপর কোনো অপারেশন পারফর্ম করবে না। Others two signals are hold and hold acknowledge. হোল্ড সিগন্যাল এটা হচ্ছে ডিএমএ অপারেশনের জন্য ইউজ হয়, ডাইরেক্ট মেমোরি অ্যাক্সেস, ডিএমএ ডাইরেক্ট মেমোরি অ্যাক্সেস, যেখানে হচ্ছে হাই স্পিড আইও ডিভাইসের সাথে মেমোরির ডেটা ট্রান্সফারটা হয়। হাই স্পিড আইও ডিভাইসের সাথে মেমোরির ডেটা ট্রান্সফারটা সিপিইউ এর হেল্প ছাড়াই হতে পারে, সেটাকে করে হচ্ছে ডিএমএ কন্ট্রোলার বলে একটা ডিভাইস। তো ডিএমএ কন্ট্রোলার যখন এই ধরনের হাই স্পিড আইও ডিভাইসের সাথে মেমোরির ডেটা ট্রান্সফার করে তখন ও ডেটা ট্রান্সফারের জন্য ডেটা বাস, অ্যাড্রেস বাস এবং কিছু কন্ট্রোল সিগন্যালকে ইউজ করে। সেই ইউজ করার জন্য সিস্টেমে যেহেতু ডেটা বাস, অ্যাড্রেস বাস, কন্ট্রোল সিগন্যাল এগুলো অনেক কমন টু অল, তো তখন এই সিস্টেম বাসকে ইউজ করার জন্য ডিএমএ কন্ট্রোলার সিপিইউকে একটা রিকোয়েস্ট পাঠায়, দ্যাট রিকোয়েস্ট ইজ কল্ড হোল্ড রিকোয়েস্ট। তো এই হোল্ড রিকোয়েস্টটা পাওয়ার পরে মাইক্রোপ্রসেসর সেই সময় যে মেশিন সাইকেলটা পারফর্ম করছে সেই মেশিন সাইকেলের অপারেশনটা কমপ্লিট করে নেয়। কমপ্লিট করার পরে ও সেটাকে হোল্ড রিকোয়েস্টটাকে অ্যাকনলেজ করে হচ্ছে বাই ইস্যুইং হোল্ড অ্যাকনলেজ, HLDA সিগন্যাল, হোল্ড অ্যাকনলেজ সিগন্যাল ইস্যু করে। আর এই সিগন্যালটা যখন ডিএমএ কন্ট্রোলার যখন এই হোল্ড অ্যাকনলেজ সিগন্যালটা দেখে তখন ও বুঝতে পারে যে ও যে হোল্ড রিকোয়েস্টটা পাঠিয়েছিল সেটা মাইক্রোপ্রসেসর অ্যাকসেপ্ট করেছে। তখন নেক্সট ক্লক সাইকেলে কি করে, ডিএমএ কন্ট্রোলার বাসের কন্ট্রোলটা পেয়ে যায় সিপিইউ, তো সেই সময় বাইরের বাসকে কোনো রকমভাবে ইউজ করতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত ডিএমএ কন্ট্রোলার আবার সেই বাসটাকে রিলিজ করছে ততক্ষণ পর্যন্ত সিপিইউ জেনারেলি বাইরের বাস ইউজ করে কোনো অপারেশন পারফর্ম করবে না। দ্যাট ইজ হোল্ড অ্যান্ড হোল্ড অ্যাকনলেজ ডিএমএ কন্ট্রোলারের জন্য। And two other inputs are serial input and output data. Serial SID is for serial input data and SOD is for serial output data. Serial input data, the data যখন তো বাইরের থেকে কোনো সিরিয়াল ডেটা আসবে তখন সেটা হচ্ছে এই ইনপুটের থ্রু দিয়ে আমরা
ইনপুট করতে পারি, দ্যাট ইজ এটা রিম ইনস্ট্রাকশন যখন এক্সিকিউটেড হয় তখন তো এটা ইউজ করা যায়। এটা আমরা যখন ইনস্ট্রাকশন পড়বো, রিম ইনস্ট্রাকশন ইজ এ কমপ্লিকেটেড ইনস্ট্রাকশন বা কমপ্লেক্স ইনস্ট্রাকশন, এটা আমরা তখন জানবো। আর সিরিয়াল আউটপুট ডেটা, যখন মাইক্রোপ্রসেসর কোনো সিরিয়ালি ডেটা আউটপুট করতে চায় তখন তো এই লাইনের থ্রু দিয়ে সিরিয়ালি ডেটা আউটপুট করে, এটা এনেবল করার জন্য সিম ইনস্ট্রাকশন ইউজ হয়। সেটা আমরা পরে ইনস্ট্রাকশন সেট যখন পড়বো ডিটেলস বলবো রিম সিম। Thank you. That's all for pin diagram.